बेटा आप कौन हो? बेटा मैडम को जाने दे। भैया फोटो तो करते हो ना, सर थोड़ा पीछे एक मिनट सर। सर एक मिनट फोन दियो, फोन बेटा ऐसा नहीं जगह फोन दियो आपके लिए। साइड तो दोस्त बेटा आप साइड हो जाओ। अरे यार सारा घेर थोड़ा पीछे 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 सर एक मिनट ठीक है अपनी टीम तो लगो कर रहे सर बाकी खाली कर रहे बार को अंदर सर अंदर और किसी मैडम 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 रुक जाओ किसी प्रसाद आइए सर दो कौन है भाजी जगह दे दो एक मिनट बेटा एक मिनट रुको जी बात कोई प्लीज प्लीज कौन एक्सप्लेन करना सब हाँ जी सर 90% ठीक हो गया हाँ जी सही बड़ा बड़ा चाहिए दिखा के अपना चेकअप करवाना चाहिए। हाँ जी हाँ जी अरे अंदर जाएंगे पीछे रह रहा है तो फिर पीछे भी खाली करवा दीजिएगा अंदर नए बच्चे आप जो भी आएगा इतनी सारी लिंक हुई है ये टॉप कर ऊपर से और नीचे और डिस्प्ले भी है अच्छा एक नंबर ऑलरेडी सर 3 रजिस्टर ये सारे ऐसे 100 तक लगे हुए इस तरह से। इसके बाद ये सब डॉक्टर रिपोर्ट चलेगा सर अंदर मैं यहाँ तो फोटो कॉल करेगा कैमरा मैन नहीं एक बहुत है यार बता दिया यार एक बहुत है क्या हो गया
हैं? कौन? हाँ वीडियो सब ठीक है यार। इधर से कर नहीं कोई एक नंबर उधर से सर वो काउंटर आगे उधर से ठीक है कोई बात चलो यार बच्चे जो हैं हंसी एक ने जाती सभा पंजाब चलो बड़े सारे इलेक्शन करा यहीं पे आते बेटा कैमरा भेज अंदर जाओ कैमरा सर आइए आप भी एक मिनट मैडम साथ में पहले थैंक परफेक्ट सर परफेक्ट सर अभिनव जी नीलिमा सारा मेडिसिन का डायग्नोस्टिक का नीलिमा और बल साहब सर जो इन्होंने सारे देखे सर पवन सिंह अभिनव ओवरऑल इंचार्ज सारा कुछ करते हुए इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के लिए सारा का सारा पीडब्ल्यूडी से कोऑर्डिनेट करना दवाई कोऑर्डिनेट करना तो ओवरऑल सर पिछले 1 महीने में दिन रात लग के सर इसको कंप्लीट करने की कोशिश की सर आगे all the best. Thank you. You are part of my team. बस बाकी रोक अजय सर कौन बस बहुत पीछे तो कर रहे हैं सर ये वाइन्स वगैरह सर इथे ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाएगा उसके बाद लैब को कंट्रोल चला जाएगा ना ऑनलाइन भी आएगा सर और हार्ड कॉपी भी आएगी बिल्कुल सर नेक्स्ट प्रिंट मिल जाएगा ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा सर इमीडिएट ये सब दवाइयाँ वगैरह इस तरफ ये सर फार्मेसी की आप नॉलेज रखें सर इनादे कोल भी टैब है सर ये सर हमारे यहाँ स्टोर हो गया सर फ्रिज इधर है सर ये फार्मेसी सर अभी जो नवे रखे हैं तो दसों सर यहाँ सर आ जाएगी तो उसके बाद फिर डिस्पेंसेशन हो जाएगी
इससे सब फायदा ये होगा, अपने पास कोई एक्सपायरी वाली और सारी पहले ही पता लगती रहेगी कि ये सब ठीक है, मेंटेन हो जाएगा। और सर आप ये सारा रिक्रूटमेंट एक महीने के अंदर 17,000 रिक्रूटमेंट के बारे में सर 4 जुलाई में आपको शुरू किया उन्होंने एप्लीकेशन लेके पूरा टेस्ट की नहीं देगा सर एक सेकंड साइड आप वहाँ पे हो जाइए, वो आ रहे हैं सर। थोड़ा पीछे पीछे हो जाइए प्लीज, थोड़ा सा एक ही बात। मैं सब तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ 'ਚ ਔਰ ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਰੰਟੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 2 4 5 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਹੈਲਥ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੀਆਂ ਆਖਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ
ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। बहुत बहुत मेहरबानी MLA साहब। मेरे नाल मेरे लुधियाने की टीम, सारे MLA साहबान जिहड़े कि आपो अपने हलकियां तो लोकतांत्रिक तरीके नाल लोकां दे चुनिंदा नुमाइंदे ने, लोकां ने जिम्मेवारी दित्ती है उन्हां नूं कि तुसीं साडे चुनिंदा नुमाइंदे हो तो तुसीं साडी गल करोगे, साडे हक्कां दी राखी करोगे, साडियां मुश्किलां दे विच साडा साथ दिओगे। सारिआं दा मैं धन्नवाद करदा। मुबारकबाद सब तो पहला आज़ादी दे 75वें दिवस दियां बहुत बहुत बधाइयां। अज लुधियाना दे स्टेडियम विखे झंडा लहराउण दी रस्म हुई और उस तो बाद स्कूलों के बच्चों ने बहुत सोहना रंगारंग प्रोग्राम पेश किया। मैं लुधियाने वालों का बहुत दिलों धन्नवाद करदा कि उन्होंने मैनू इत्थे अज मान सन्मान दिता। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो असीं पहले दिन तो ही फैसले लेने शुरू किए। उन्होंने फैसलों का हुण रिजल्ट आउण लग गया। विरोधी पार्टियां ने पहले 3-4 महीने काफ़ी रौला पाया, आ नहीं होया, वो नहीं होया, क्योंकि उन्होंने पता सीगा कि जदों होण लग गया उस तो बाद असीं बोल नहीं सकते। सब तो पहला असीं एक विधायक एक पेंशन दा कानून लियाउण दी गल कीती सी, विधान सभा च लिआंदा, वो कल लागू होया। इन्ना प्रोसीजर लग जाता है, विधान सभा तो राजपाल साहब कोल जांदा, राजपाल साहब फिर साइन करते हैं गैजेट ते, फिर वो कानून बनता। बिल्कुल उस तरह असीं बिजली की गल कीती सी, 1 जुलाई तो बिजली फ्री 600 यूनिट 2 महीनों का 300 यूनिट पर मंथ। 20 दिनों नूं अज तो लगभग बिजली के बिल आउणगे। 51 लाख परिवारों नूं जीरो बिल आऊगा। ये बिजली बोर्ड वालों मैं डाटा लिया। जिहड़े कहंदे आ कि इदां हो नहीं सकता, उन्होंने दिखाउण वास्ते मैं इदां टेबल ते बिल धर लांगे, आ तुहाडे मैक उन्हां बिलों के उपर धर लांगे ताकि माइक गवाह बन जान के जीरो बिल ने। असी वादा किया सी कि मुहल्ला क्लीनिक, पिंड क्लीनिक बनावांगे, आम आदमी क्लीनिक बनावांगे। दिल्ली दे विच तजर्बा अरविंद केजरीवाल जी ने जो किया तो बहुत ही ज़्यादा सफल रहा है तजर्बा कि तुसी अपने खब्बे या सज्जे 50 या 100 मीटर ते तुहाडे मुहल्ला क्लीनिक है, तुसी जाओ, डॉक्टर बैठा है, वो चैकअप करूगा, दवाई लिखूगा, दवाई तुहानू उत्थों फ्री मिलूगी। ब्लड का टेस्ट करना है, वो भी तुहानू ब्लड का सैंपल ले लैणगे तो उस तो बाद जो वो रिपोर्ट आ गई वो मुताबिक दवाई लिखणगे। बहुत सारे गरीब लोग इहो जिहे ने जिन्होंने पता है कि मैं बीमार हाँ, गंभीर बीमारी का शिकार ने, पर मंजे ते इस करके पे ने कि जे मेरा इलाज कराउण लग गए तो जिहड़ी रहिंदी खुंदी जमीन है, बिग्गा 2 बिघे वो बिक जूगी, जां जिहड़ा घर है वो बिक जूगा, जां जिहड़ा कुछ थोड़ा बहुत बच्चों की पढ़ाई वास्ते पैसा जमा किया और सारा लग जूगा। इस करके वो गिव अप कर गए, जानी कि हथ खड़े कर गए जिंदगी दे मूहरे कि जी कोई गल नहीं, मैनू इत्थे पाई रखो, जो स्वास पूरे हो गए संस्कार कर दिओ। हुण कोई बंदा पंजाब दे विच 3.25 करोड़ लोगों चों परमात्मा की अरदास करते हैं कोई बीमार ना होवे, पर जे कोई बीमारी होगी वो पैसे वल्लों, इलाज वल्लों
नहीं खुंजूगा कि पैसा नहीं सी इलाज नहीं होया। मैनू इत्थे मिले ने कुछ बजुर्ग मिले ने, जिहड़े आए ने अज, वो कहंदे सानू बहुत सुख हो गया, सानू इत्थों ही दवाई मिलूगी, असीं घरें चले जावांगे इत्थों, नहीं तो बहुत वड्डे वड्डे हस्पतालों च, बहुत महंगे महंगे हस्पतालों च पर्चियां बन जांदियां ने। सो 75 मुहल्ला क्लीनिक अज 75वें आज़ादी दिवस ते असीं समर्पित करते। बाकी हर रोज़ 5 7 10 बनते रहणगे ते बड़ी जल्दी पूरे पंजाब दे विच किते ना किते निगाह मारोगे तुहानूं आम आदमी क्लीनिक जिहड़ा नज़र आऊगा। ये अरविंद केजरीवाल जी की सोच जिहड़ी दिल्ली दे विच मुहल्ला क्लीनिक बनाउण दी, असीं उन्हां तो सैंपल लैके, उन्हां तो आइडिया लैके असीं पंजाब दे विच लागू करन लगे। कितों भी मिल सकदा आइडिया वधिया। आटा दाल स्कीम साडी गल होगी प्राइवेट कंपनियां नाल, घर घर डोर टू डोर आटा दाल स्कीम आऊ। तुहाडे कोले ऑप्शन है, तुसीं चुन सकदे हो डीपू वाले तो लेना है जां जिहड़ी गड्डी आ रही है वो तो लेना है। तुसीं चुन सकदे हो कणक लेनी है जां पीसिया होया आटा लेना है। कणक भी ते आटा भी क्वालिटी पक्षों माड़ा नहीं होगा। जिहड़ी साडे MLA दे मंत्रियों दे मुख मंत्री दे घरें रोटी पकदी है जिस तरह के आटे नाल, जिस क्वालिटी नाल, उही क्वालिटी का आटा ते उही क्वालिटी की कणक आम लोगों को मिलूगी। असी पुरानियां सरकारां वांगू मजाक नहीं करना कि जिन्हों पशु भी नहीं खाते हो है जी कणक ते आटा। ये भी जल्दी शुरू हो जाऊगा। बुढ़ापा पेंशन बहुत वड्डी समस्या बजुर्गों नूं। बैंक च जाना, फिर लाइन च लगना, कोई कागज घट गया फिर दोबारा घरों लैके आना, जब बैंक च पैसा नहीं आया ਜਾਂ 2 ਵੱਜ गए उस तो बाद कैश नहीं निकलता। इस तरह ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ बैंक तो जो भी रखा होगा, जिहड़ी भी बैंक च उन्होंने खाता है, वो बंदा आके बायोमीटर अंगूठा लवाऊगा तो बजुर्गों को वो पेंशन दे दूगा। बहुत सारे घर चो सानू ये भी शिकायत सी कि मुंडा बेबे बापू तो अंगूठा लवा लैंदा है, पेंशन कढ़ा लैंदा है, पर बेबे बापू नूं दिंदा नहीं। ये समस्या भी इहदे नाल हल हो जूगी, क्योंकि मंजे ते पए बापू नूं, मंजे ते पई बेबे नूं जदों बुढ़ापा पेंशन मिलूगी तो उहदे हत्थां 'च जाऊगी। हाँ, ये उन्हां दी चॉइस है, वो भावें 2 मिनटां बाद अपने बेटे नूं अपनी बेटी नूं दे देण, पर केरा उन्हां नूं ही मिलूगी जो लाभपात्री हैगे ने। आउण वाले दिनां दे विच स्कूलों की नहार बदलनी है। 75वां आज़ादी दिहाड़ा है, पर हजे शहीदां दे सुपने पूरे होए नहीं। शहीदां ने सोचा सी कि आज़ादी तो बाद मुल्क किहड़े हत्थां 'च जाऊगा। डर सी उन्हां दा, ये एक तौक सी मन च उन्हां दे। वो तो कुर्बानियां दे गए, वो तो रस्से चुम गए हस हस के फांसियां दे, देश आज़ाद हो गया। पर अज भी कोई ना कोई बजुर्ग मिल जाता 85 साल का 90 साल का, जिहड़ा ये कहता है इहदे नालों तां यार उन्हां दी राज चंगा सी। फिर उदों दुख हुंदा है, उदों रूह कंब जाती है कि जे उन्हां दे राज नूं अज चंगा कह रहे हैं आपां, फिर असीं शहीद आज़म भगत सिंह वर्गे हज़ारां योधे करतार सिंह सराभे वर्गे क्यों शहीद करा ले। फिर जे 25-25 30-30 लाख रुपया ला के उन्हां कोल ही जाना है तो फिर उन्हां नूं ही इत्थे रख लेंदे। फिर सो आज़ादी बड़े लोगों ने रोक ली, आज़ादी महिलां च रह गई, आज़ादी रसूखदार लोगों ने रोक ली। वो आप मालक बन के बह गए। शायद अंग्रेज़ भी इस गल तो शर्मिंदा होण
ਕਿ ਅਸੀਂ 200 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਲ 'ਚ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ 'ਚ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਸੋਨਾ ਉਗਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਬਦਲੂਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੱਕ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਭੀਖ ਥੋੜੀ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੋਪ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਗਲੇਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਹੱਕ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੱਕ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਆਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਪੱਲਿਓਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਆਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ MLA ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਆਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਹ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਚ ਕੋਈ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਿਡਨ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਤੋਂ ਤੜਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਦੁੱਧ, ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾਬਣ, ਖੇਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡੀਜ਼ਲ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਫੇਰ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੌਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ। ਕੁਛ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ? ਸੇਵਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਬੇਕਾਰ ਪਈਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਊਆਂ ਜਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੱਥੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਕਿ ਇੱਕ ਜਮੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੰਘਣ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਦੇਖੋ ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਤੋਂ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਉਜੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਘਾਹ ਉੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਝਾੜੀਆਂ ਉੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਮਾਡਲ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। सवाल करो जी, डिबेट ना करो, सवाल पूछो। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2170 MBBS ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 1940 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਦਾ ਕੰਮ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦਾ। ਨਰਸ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ, ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ, ਟੈਲੈਂਟ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬੈਂਚ ਆ ਗਏ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, MRI ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਐਕਸਰੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸ ਵਧਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਈ ਕਾਲਜ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਝਗੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਆਪਦਿਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਰਸਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਆਪੇ ਨਿਬੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਇਲਾਜ। इसमें सब कुछ है, इसमें लगभग 100 किस्म के तो ब्लड के टेस्ट हैं, यानी कि 41 कैटेगरीज हैं। लिपिड प्रोफाइल है, उसमें 4-5 आ जाते हैं, LFT है 5-6 उसमें आ, KFT है, थायराइड का है। सो टोटल 100 के करीब ब्लड सैंपल के इलाज हैं। ब्लड सैंपल ले लिया जाएगा, उसको लेबॉर्ट्री भेजा जाएगा, अगले दिन मरीज के मोबाइल पर भी आ जाएगी उसकी रिपोर्ट, डॉक्टर के पास भी आ जाएगी, उसको बुलाया जाएगा। जो दवाइयाँ यहाँ अवेलेबल हैं ब्लड रिपोर्ट के मुताबिक वो यहीं से दे दी जाएंगी। अगर उसको कोई ऐसी मतलब कॉम्प्लिकेशन है ब्लड में कि यहाँ नहीं हो सकता इलाज, तो उसको रिकमेंड कर दिया जाएगा। तो लेकिन यहाँ बिल्कुल फ्री इलाज होगा। ये हर रोज़ खुलणगे जी, पिंडां 'ਚ खुलणगे, ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 2-2 भी खोल सकते हैं। साडा मकसद ये है कि ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਿਰ ਦੁਖਦੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,
ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰੂਲ ਬਣਨ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਫਾਈਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਖਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਬਣਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਈ ਫਰਦ, ਈ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਈ ਗਿਰਦਾਵਰੀ, ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਈ ਆਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1043 ਪਟਵਾਰੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਉਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਦੇਖੋ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ। ਉਹ ਗੁੜ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁੜ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਇਓ। ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁੜ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਇਓ। ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਗੁੜ ਖਾਂਦਾ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਗੁੜ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿਤਾ। ਕਹਿ ਜਾਓ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਆਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਗੇੜੇ ਮਰਵਾਏ। ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁੜ ਛੱਡਣਗੇ। ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਛੱਡਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ, 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ। 100 ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 100 ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ 100 ਹੀ ਮਸਾਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਰਿਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ।